حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بشر عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ سہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی, جس کے نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیتا, جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین روزے دار تھا. یزید فاجر تھا, حسین نمازی تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا, اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, تجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ, اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں. قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ. یزید مرد آباد ہے, حسین زندہ باد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان, میں قربان عمران خان. یہ ایسے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کل ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے بیعت کر میرے ہاتھ پہ, ایسے ہی کوئی کہہ رہا ہے نا جس نے سردی میں ایک عام سا کمبل ہوتا ہے گھسا پٹیا کمبل, وہ ایک کمبل دیا, آگے سے شیڈ کھلا ہے تو ایک ہیٹر دیا, وہ اتنا سا ہوتا ہے, چھوٹی سی پکھی لگی ہوئی ہوتی ہے جو بس ڈرائیوروں نے اکثر اپنے پاس سامنے منہ کے قریب لگایا ہوتا ہے, اس پہ ہیٹر ہوتا ہے وہ. اور وہ بڑا اس وجہ سے نہیں دیا جاتا کہ وہاں پہ بجلی وہ نارمل گھروں والی نہیں ہوتی, یہاں پہ بجلی کم وولٹیج والی ہوتی کہ اس سے بندہ اگر تار منہ میں لے تو مرے نہ. وہ اس وجہ سے اس کے جیلوں میں بجلی مکمل نہیں دی جاتی. وہ جو اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں ڈپٹی کے کمرے میں, یہ وہ دوسری ہوتی ہے. وجہ بھی آپ کو بتا دی, تو اس کو ٹھنڈ میں مار رہے ہیں. کیا وجہ کہ میری بیعت کر, میری بیعت کر. اس کی بریکنگ نیوز ایک تو آج دے دی تھی نا کہ وہ کس لیے بھجوایا تھا, سعودی عرب بھجوایا, لیکن بعض سپر پاوروں نے اور کچھ لکھ کے بھیجا. اس کے آپ کو کل بتائیں گے کہ یہ خفیہ دورے پہ, خفیہ تو نہیں تھا, کس لیے کیا ہے, اور وہاں سے اس نے دبئی بھی جانا ہے, اور یہ وغیرہ آپ کل بریکنگ نیوز میں دیں گے. یہ بھی ہوتا کہ کل کا آپ انتظار تو کریں نا, تو مزہ تو پھر ہی آتا. جو انتظار کے بعد محبوب ملے, انتظار کے بعد ولیمہ ملے, تو اس کا کوئی فائدہ ہی کچھ اور ہوتا. لوگ کب سے تیاری کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگہبان پاکستان دن بھر کی دیہڑی کے ساتھ, دن بھر کی رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہیں. آج کمپنی نے فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو موقع دیا, جاؤ دکھ سکھ پھول لو, میری جان چھڈو, ہاں جی کو کرو. وہ وہاں خان اس کے منہ میں بات کر رہا تھا, جن بندوں کے تو منہ پہ کان پہ منہ رکھ کے بات کر رہا تھا, اسی میں مائک لگے ہوئے ہیں آگے. بس اگے یہ کدی مان لیا تو کدی نہ مننا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا اس کا مطلب کیا تھا, کدی مان لیا تو کدی نہ منیا. ہاں جی, آواز بند کی ہوئی ہے. یہ آج کے نام ہے, یہ آج کے نام ہے, گولی کیوں چلائی ہے, کہاں تک بھاگو گے, کہاں تک بھاگو گے. ہاں جی, جہاں مرضی کر لے, جس طرح مرضی کر لے. فوج کے خلاف 7.5 لاکھ فوجیوں کے دل میں یہ جگہ گھر کر گئی ہے کہ یہ انلیگل آرمی چیف, ریٹائر جنرل کو آرمی چیف بنایا. میں کہتا ہوں انلیگل آرمی چیف جو ہے نا, اس نے یہ زیادتی کی ہے. یہ 7.5 لاکھ بری فوج کے جوانوں میں یہ سرایت کر گئی ہے. تو یہ ہم نے اس وجہ سے آپ کو دکھانا تھا. اچھا جی, پھر ایک اور نیوز فیوز بھی ساتھ دے رہے ہیں.
इतने के मुकदमे हैं यार, मैं किस किस के बात, मैं तो लिख लिख के थक गया, कौन से का जिक्र करूं। कईयों में जमानतें हो रही, लाहौर में हुई हैं, कितने में वो नोटिस इशू हो गए, कितनों मुकदमा में ब्लैक लिस्ट करार दे दिया, जहाँ जहाँ पर्चे दर्ज कराए हुए हैं वगैरह वगैरह, ये वाले सारे वो भी साथ साथ बताएंगे। ये गोली क्यों चलाई, अनीस सत्ती मरी, जिसका जिक्र खैर, सत्ती भी जो ओबासी होते हैं ना, तो ये ओबासी का सबका फार्मर प्राइम मिनिस्टर का रिश्तेदार था, और वो उसके जनाजे में भी गया था इसके, शायद खाकान ओबासी, और इसका जिक्र कर रहा था। तो मैंने कहा फिर ये हक बनता है ना, इसको कुर्बानी दीजिए, मरी में होते हैं। ये सारे उधर से आए थे ऑटोमन एम्पायर वाले, तो इधर ही बैठ गए थे। हाँ जी, इधर ये बैठे हुए थे। अच्छा जी, फिर एक और आपको बात करनी, ये प्रियंका गांधी ने फ़लस्तीन का झंडा उठा लिया। वो आई है सेनेट में, है अच्छी पढ़ी लिखी है, कम से कम हमारी मरियम से तो 1000 दर्जे अच्छी है। तो ये इसने वो बैग भी ले लिया, उसका फ़लस्तीन का बैग लिया। नेतन्याहू ये कहता ये मोदी मेरा सका भाई हैगा वगैरह वगैरह, तू सका भाई कर ला। अच्छा जी, फिर एक और बात करनी जी, ये भी ये क्या था, ये रहा। और निहत्ते अफराद पर सिक्योरिटी एहलकारों ने रात की तारीकी में अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई हलाकतों और जख्मियों का दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत सिरे से ही इनकारी है कि कोई गोली नहीं चली। इस सानिया को समझने के लिए हमने मुजाहिरीन की शहादतों, मौके पर मौजूद सहाफियों और वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर इस दिन के वाकयात को तरतीब देने की कोशिश की है। दिन के शुरू में चंद सौ पीटीआई के जमहूरियत पसंद अफराद डी चौक पहुंचे, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनका खैर मकदम एक खैर सगाली के मुजाहरे के तौर पर किया। बाद दोपहर को हुकूमत की जानिब से डी चौक को जबरदस्ती खाली कराने का हुक्म जारी हुआ। ये जो 2 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। वाजे की वजह से इसको रोका गया है। बीबीसी के फिल्म में कहाँ कहाँ इलीगल आर्मी चीफ कहाँ कहाँ रोकेगा। ये तो जब भी आईसीजी पे इतने बंदे नहीं आए थे, तो वो जब बनेगा ना तो फिर लग पता जाएगा वहाँ पे। अभी गलत बात की, कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे समुद्र रहमान ने उस कमीशन की रूदात सुनी और रिपोर्ट लिखी। और ऐसे लोग 15-20 लोगों से तो मैं आज भी वाकिफ हूं जो जिंदा हैं, जो गवाही देंगे कि हमने कमीशन में क्या कहा। आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सीखेंगे। ये डर डर के निकल रहे हैं। जिस दिन ये बोला है ना सही, उस दिन वो जो भगोड़ा है ना, जो भगोड़ा कह रहा था कोई हमसे पंगा लेगा, हम उसको डंडा देगा, हम ये करेगा वो कर, छुपता फिर रहा है। जिस तरह चूहा बिल्ली को महसूस हो रहे तो बिलों में छुपता फिरता, मोरियों में छुपता फिरता, कोने खुदरों में छुपता फिरता, वो सिपाही चीफ यहाँ ये छुपता फिर रहा है। अच्छा, ये एक और चीज़ है फ्यूज कीमों से ज्यादा जाते हुए डरते हैं। अच्छा। और यहाँ पे गिनती ही 8 कीमों से शुरू होती है, और ये जो 8 कीमों वाले हैं ये फ्रॉड है। बिल्कुल। और इनसे बचने का अब हमें अल्टरनेटिव देंगी बिल्कुल रसीद दादा साहिबा, मैं उनके लिए तालियां बजा रहा हूं। क्लैप फॉर हर। हाँ बिल्कुल। 8.5 लाख रुपए जो थे रखे ने। और उन्होंने आखिरी बात मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये भी कहा है कि हम उस अस्पताल की तरह नहीं, आप किसी भी स्टेज के पेशेंट हो, किसी भी उम्र के पेशेंट हो, हम आपको हर एज के हर स्टेज के मरीज को नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में वेलकम करेंगे, फ्री इलाज करेंगे, जदीद तरीन मशीनरी के ऊपर। ये 8.5 लाख रुपए के ऊपर इन्होंने भर्ती किए हैं, तो उन्होंने तो पूरा करना ही। कोई ला रही हैं जी, ये टेक्नोलॉजी नई ला रही हैं जिससे बगैर केमोथेरेपी के मुमकिन हो सकेगा। अच्छा जी, ये रजी दादा साहब है, तो दूसरा वो अमीन हफीज़ है, जियो में थे। अच्छा जी, अमेरिका को तो ये टेक्नोलॉजी मिली ना,
जैना को मिल गई और मरियम को मिल गई, मरियम ला रही है उस अस्पताल, नाम लेते हैं इसके मुंह पे छाले पड़ते हैं, ये बगैरत है ना, हरामी पिल्ला है मेरे भी, उस अस्पताल से भी अच्छी सहूलत देंगे। नवाज शरीफ अस्पताल है, नवाज शरीफ ने भैन दी है ना जेड़ा उते नवाज शरीफ के नाम पे रखा, तो ये वो कह रहे थे, तो हमने कहा चलो फ्यूज़ हम तो फिर निकालें ना इसका। अच्छा जी, एक और बात करनी थी, तबला नवाज जो है ना, जाकिर हुसैन जो शुगर रखते हैं, जो मौसीकी के शौकीन से मौसी, ये बेचारे फौत हो गए, छोटी उम्र में ही फौत हो गए, बिलो 60 थे। तो बस वो जो कोट वगैरह पीते हैं, तो फिर इसका थंबनेल लगेगा, इसका हक बनता। मौसीकी में इनका नाम मेहदी हसन, इनकी एक दो कुट्टी भी हो गई थी, फिर सुलह भी हो गई, फिर एक दूसरे को, तो इनका ये हक बनता है। हमारे व्यूवर्स में मेरे समेत मौसीकी के दिल दादा भी हैं, तो फिर तो हक बनता है ना इनका, वो देंगे। एनु फाड़ के दिखा। Former Pakistani Prime Minister Imran Khan, however, heeded his call to rally in the northwestern city of Peshawar. Thousands of people came out to remember those killed during protests calling for Khan's release from prison in Islamabad last month. Well, they're now demanding an inquiry into those killings. Khan has been in jail since last year and faces more than 150 criminal cases. Kamal Haider has this from Peshawar. Thousands of supporters पढ़ के दिखाए इसको, तुझे पता लगे। led by the jailed ये अल जजीरा वाले पेशावर से डायरेक्ट रिपोर्ट करना, एनू पढ़ लो तानू घर के मुर्गी की दाल बराबर, या घर में तो चूहा भी शेर होता है, इसको पकड़ के दिखाए ना ज़रा। बाकियों को उन्होंने मुकदमे वगैरह किए में बेतहाशा, इसके ऊपर मुकदमे ज़रा सी बात हो तो मुकदमा कर देते, लेकिन जो लोगों के रगों में, लोगों के खून में शामिल हो चुका, वो ये इलीगल आर्मी चीफ जो है ना, हिटलर का जो है साथी, और क्या उसका था जो पासवर्ड बना किया, मेरा खानदान मुझसे छीना, तुम किस तरह रोक सकते हो? दल्ले जलील इंसान, तुमने जो अभी हालिया दहशतगर्दी की है इस्लामाबाद में, हम सवाल करेंगे गोली क्यों चलाई? आसम अनील, आज फिर मैं यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ, तुमने मेरा पासवर्ड ब्लॉक किया, मेरा खानदान मुझसे छीना, तुम किस तरह रोक सकते हो? दल्ले जलील इंसान, तुमने जो अभी हालिया दहशतगर्दी की है इस्लामाबाद में, हम सवाल करेंगे गोली क्यों चलाई? आसम अनील, ये देखो, ये एक एक बंदे के इंडिविजुअली भी जाएगा वहाँ पे, इंटरनेशनल मीडिया कवर करने पहुँच जाता है, ये इसकी पब्लिसिटी हो रही है। हाँ जी, इलीगल आर्मी चीफ की, रिटायर जनरल की, ये उसकी पब्लिसिटी हो रही है। अच्छा जी, एक और ख़बर अखीर पे दे देते हैं कि वो डेटा सही नहीं है। वो ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तानी ज़मीन इसलिए तंग करती है कि मुल्क छोड़ के निकल जाएँ, वहाँ से रेमिटेंस भेजें। गुज़श्ता 3 सालों पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने बुलाने वाला 2022 में 8,32,339 अफरान ने पाकिस्तान छोड़ा। ये जो लीग है इसमें डंकी वाले नहीं है। 2023 में तादाद बढ़कर 8,62,000 हो गई, 8,62,685, जो पिछले साल के मुकाबले में 3% ज़्यादा थी। 2024 नवंबर तक 16,61,477 अफराद बैरून मुल्क गए। इन अदाद शुमार के मुताबिक 2022 से 2024 के दरमियान मजबूरी तौर पर 3,23,56,441 लाख अफराद ने पाकिस्तान से हिजरत की। ये की तो आगे उर्दू चल गया, इंग्लिश लफ्ज़ उर्दू। ये कोई 3,23,00,000, ये कोई मुनासिब नहीं लगती। ये फिगर कहाँ से ली, क्या इनके पास सोर्स थे, हम तो आपको पता नहीं बिल्कुल। ये हालांकि इसको सभी काज़मी ने ट्वीट किया, ये मुनासिब नहीं। डंकी वालों के किसी के पास काउंटिंग नहीं। जो बंदा डंकर है, वो पिछले दिनों एक हम छुड़वाते फिर रहे थे सियालकोट का डंकर। जो बंदा डंकर है, लिया का भी एक हमारे पास केस है, तो उसको भी नहीं पता होता मैं कितने लेके टुरया, तो आगे यूनान कितने पहुँचे या इटली कितने पहुँचे, वो उसको भी नहीं पता होता। एक और हैगा वो भागा हुआ मफरूर जो लीबिया से डंकर है, उसको भी नहीं पता होता कितने जहाज़ पे बढ़ाए थे, कितने रुड़ गए, कितने मर गए, कहाँ जहाज़ उलट गया, उसको भी नहीं पता होता। तो ये फिक्र कहाँ से इन्होंने ले ली। तो
تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مناسب طریقے سے اس کو بنے تو پھر تو ہم سپورٹ کریں گے، نہیں تو ہم تو پھر آپ کو پتہ ہے نا یہ کریں گے۔ آئی سی جی کے تیاریاں تقریباً ہو چکی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک دیکھ لیجئے ذرا، یہ کیا کہہ رہا ہے، انڈین ٹاپ 10 میں تھا، یہ 1 نمبر نہیں تھا لیکن 3-4 نمبر پہ تھا یہ ان کا وہ جو تھا ان کا ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے، سنائپر۔ اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنا ہے، کیوں؟ اور نہ کبھی کوئی مووی بھی نہیں دیکھی ہے، مطلب آدھی آڈینس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ MSS یہ کیا ہے۔ ہاں میم دیکھو ایکچولی کیا ہے، چائنا کی سیکورٹی سروس کے بارے میں جو ایکشن کوئی پکچر نہیں بنی، کچھ نہیں بنی، مطلب لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہوگا چائنا کی بھی کوئی ایجنسی ہے کر کے۔ چائنا کا ایجنسی کا میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، اسپائی کے لیے آدمی لگاتے ہیں۔ یہ واجہ بیچ میں بول رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی بچہ جانتا ہے ان کے سپاہی چیف کو، ان کے ڈی جی سی آئی کو، ان کے وہ جو اور بھی ہوتا ہے IT کو ڈیل کرتے ہیں، ISPR کو ڈیل کرتے ہیں، انڈیا میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ چائنا کا تو سوال ہی نہیں پتا ہوتا کہ کسی کو کوئی پتا ہو، تو پاکستان میں انہوں نے اتنا یہ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ، واجہ کی وجہ سے نہیں سنایا۔ یہ سنائپر تھا، تو یہ اس نے ان سنائپر نے بڑے بھونڈے طریقے سے جب وہ کر دی، ان کے پاس تو تھی وہ اینک ہوتی جو رات کو اندھیرے میں دیکھ لیتی، کیا پتہ وہ پرووائڈ کی ہوئی تھی ان کو کہ نہیں کی ہوئی تھی۔ اگر کی ہوئی تھی تو انہوں نے طاق کا نشانہ باندھا، اگر نہیں کی ہوئی تھی تو پھر ادھر ادھر اندھادھند فائرنگ ہوئی، کسی کے سر میں لگی، کسی کے پاؤں میں لگی، کسی کے چھاتی میں لگی۔ تو یہ سنائپر جو ہے نا وہ اس کے بقول یہ ٹرینڈ نہیں تھے۔ پاکستانی سنائپر جو تھے 20 کا آنکڑا جو کیا تھا وہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو 20 کا نہیں کہا، ٹرینڈ نہیں تھے، ان کو پراپر دی جاتی تو پراپر تاک کے جو کمپیٹنٹ لوگ تھے جو لیڈ کر رہے تھے ان کو نشانہ بناتے۔ پاکستان زندہ باد۔